वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुक्लाम्बरधर विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नप्रशान्तये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द स्वरे जज्ञे श्रीनारायण कृष्ण विष्णु निराश्रयं मं जगदीशरख्यं निराश्रयं मं जगदीशरख्यं निराश्रयं मं जगदीशरख्यं कृष्णाय गोविन्दाय गोपालाय गोपीजन वल्लभाय नमः जगन्नाथ बलभद्र सुभद्राय सुदर्शन दारु ब्रह्म परं ब्रह्मं चतुर्भुज नमोस्तुते नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। जय जगन्नाथ। आज आम पाठ करिबा वैशाख महात्म्यर नवम अध्याय। आमे अष्टम अध्याय पर्यंत पढ़ी सारिचु। आपण माने निश्चित भाव शुणिकी सब बुझी पार्थिबे। आमे अष्टम अध्याय पाठ कलु जे दक्ष विराट यज्ञर आयोजन करचंती, किंतु से तांकर बड़ ज्वाई शिवंकु निमंत्रण करिनाहांती। एणु सेथिरे आसिचंती, सती आसिचंती, यज्ञ को आसिचंती, किंतु देखिचंती जे तांकर से यज्ञ स्थान रे शिवंक पई स्थान नाही। से मर्माहत होई से यज्ञ कुंडरे झास देइचंती। तापरे रुद्र बहुत कोप हो जाइचंती और से दक्ष प्रजापति को मध्य तांकर मुंड को काटी देइचंती। अग्निकुंड रे तांको मध्य आहुति दे देइचंती। तापरे रुद्रंकर तांकर कोप को शांत करिवा पई सबु देवता गण तांको प्रार्थना करिचंती, बुझाइचंती। तापरे रुद्र शांत होइचंती आउ दक्ष प्रजापति को जीवन दान देइचंती, किंतु से आउ सती को पाई नाहांती। तापरे पार्वती को न पाई शिव आउ कैलाशपुर को जाई नाहांती। से गले गंगा कूଳରେ तपस्या करिवा पाई। एपटे पार्वती हिमवंत घरे पुणी थरे जन्म नेइचंती। एतिकी आमे शुणिथिलु अष्टम अध्याय रे। आपण माने वैशाख महात्म्यर कौन महिमा रही जानिचंती। ए वैशाख मासरे आमे जलदान, छतादान, अन्नदान, वस्त्रदान, जोता दान यही सब दान करवा उचित। काहाकू ना विप्रंकु आउ जो मानकर दरकार दुखी गरीब एमानंकु आमे दान करवा उचित। और जलदान को बहुत प्राधान्य दि जाइए वैशाख मासरे। आमे आमे सप्तम अध्याय और षष्ठ अध्याय मध्य पढ़िलु जे राजा आउ विप्र जलदान न देकिरी सबु प्रकार पुण्य करचंती, तीर्थ करचंती, गोदान देइचंती, सुना दान देइचंती, राज्य दान करचंती, किंतु जेहेतु जलदान करनाहांती सेथिपई सेमाने वैकुंठगामी होई नाहांती। और सेमाने पुनर्बार जन्म नेबाकू पड़िछि। आउ विप्रंकर केमिति से पिशाच रूप धारण करचंती। तो आमे जेते संभव होई परिबो आमे जलदान करिबा ए वैशाख मासरे। तेबे चलंतु आरंभ करिबा आजिर नवम अध्याय। नवम अध्याय राजोवाच। मिथिला देश नृपवर सत्रिक नाम जे ताहार, सुतंक पाद तले पड़ी उठी कपाळे कर जोड़ी। बोलोई पूर्व भाग्य बळे तुम्भे मिलिल मोर आळे,
हे ସୁତ ବେଦ ବିପ୍ରବର ଦୁଃଖ ହୋଇଲା ରୁଦ୍ରଙ୍କର। ପାର୍ବତୀ ପୋଷିଣ ଅଗ୍ନିରେ ଜନ୍ମିଲେ ହିମବନ୍ତ ଘରେ। ତହିଁ ଅନ୍ତରେ କଲେ କିସ କହିବା ହେଉ ବିପ୍ର ଶିଷ୍ୟ। ରାଜା ବିନୟ ବାକ୍ୟ କହି ସେ ବିପ୍ର କହେ ମଞ୍ଜୁବାଣୀ। ଏମନ୍ତେ କେତେ କାଳ ଗଲା କପି ସିଂହଦେ ତହିଁ ଥିଲା। ତା ପୁତ୍ର ମହିଷା ଅସୁର ବଳେ ଜିଣିଲା ତିନି ପୁର। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିତ୍ୟ ଧାଡ଼ି ଦେଲା ସର୍ବଦେବଙ୍କ ଧନ ନେଲା। ଦୈତ୍ୟ ପାତାଳେ ଲୁଚିଥିଲେ ତା ଦର୍ପ ଦେଖି ବାହାରିଲେ। ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ରକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆଦି ଯେତେକ ଦନୁଜ। ଦେବେ ଯେ ଏହାଙ୍କ ଭୟରେ ଗୁହାରି କଲେ ବିଷ୍ଣୁଠାରେ। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଘେନିଣ ଯୁଝିଲେ ଦୈତ୍ୟ ସଙ୍ଗ ତେଣ। ଅନେକ କାଳ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ମହିଷାସୁରେ ନ ଜିଣିଲେ। ଜାଣିଲେ ପୁରୁଷ ହସ୍ତର ମରିବ ନାହିଁ ମହିଷାସୁର। ଏତେ ବିଚାରି ଦେବଗଣ ମିଳିଲେ ହିମବନ୍ତେ ପୁଣ। ପାର୍ବତୀ ତହିଁ ଅବତରି ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଘେନି ଦେବଗଣ ମିଳିଲେ ପାର୍ବତୀ ପାଶେଣ। ବିଷ୍ଣୁ ଆୟୁଧ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରକୁ ସମର୍ପିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ସମର୍ପି କମଣ୍ଡଳୁ ବଜ୍ରକୁ ଦେଲେ ଆଖଣ୍ଡଳ। ତରୁଣ ଫାଶ କରି ଦେଲା ଯମଦଣ୍ଡକୁ ସମର୍ପିଲା। ଏମନ୍ତ ସର୍ବ ଦେବେ ମିଳେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସର୍ବ ଦେଲେ ତୋଳି। ସେ ହିମବନ୍ତ ଗିରିବର ମନରେ କଲାକ ବିଚାର। ବାହନ ଅର୍ଥେ ସିଂହ ଦେଇ ଦୁର୍ଗା ବସିଲେ ତହିଁ ଯାଇ। ସକଳ ଦେବ କଲେ ସ୍ତୁତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ସେ ପାର୍ବତୀ। ବୋଇଲେ ଦୁଷ୍ଟ ମହିଷାସୁର ଦୈତ୍ୟକୁ ବେଗେ କରି ମାର। ଏମନ୍ତ କହି ଦେବଗଣ ଚଳିଲେ ଯେ ଯାହା ଭୁବନ। ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ଉପଦେଶ ପାଇ ମିଳିଲେ ହିମବନ୍ତେ ଯାଇ। ଏମନ୍ତ ବୋଲେ ବୈଶ୍ୟଦୂତ ମିଳିଲା ଅସୁର ଅଗ୍ରତ। ପର୍ବତେ ଅଛି ଏକ ସ୍ତିରୀ ତାର ଶୋଭାକୁ ନାହିଁ ସରି। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ମହିଷାସୁର ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲା ବାହାର। ଘେନିଣ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ବାହାର ହୋଇଲା ତତ୍କାଳ। ଯାଇଣ ପର୍ବତେ ମିଳିଲା ସେଠାରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ବୋଇଲା ଶୁଣରେ ଯୁବତୀ ତୁମର ହୁଅ ପ୍ରିୟବତୀ। ଦୈତ୍ୟ ବଚନ ଦେବୀ ଶୁଣି ହରଷେ କହେ ମଞ୍ଜୁବାଣୀ। ମୋହର ପତି ସଙ୍ଗ ନାହିଁ ଅନାଥ ନାରୀ ମୁଁ ଅଟଇ। ତୋତେ ମୁଁ ଦେଖି ବଡ଼ ଲୋକ ତେଣୁ ଅଇଲି ତୁମ୍ଭ ପାଖ। କଥାଏ ଅଛଇ ମୋହର ସତ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି ପୂର୍ବର। ମୋ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ସେ କରିବ ସେ ନିଶ୍ଚେ ମୋର ପତି ହେବ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ମହିଷାସୁର ଯୁଝିଲେ ପାର୍ବତୀ ସଙ୍ଗର। ପ୍ରଥମେ ମହିଷାସୁର ସୈନ୍ୟ ବଧିଲେ ଆୟୁଧ ଘେନିଣ। ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ କଲେ ହତ ବଧିଲେ ରକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ। ଚଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡକୁ ବଧ କରି ମହିଷାସୁରକୁ ଶକ୍ତି ମାରି। ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କଲେ ନିଃଶେଷ ଦୈତ୍ୟ କୂଳ ହେଲେ। ସକଳ ଦେବେ ସ୍ତୁତି କଲେ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲେ। ବିଚାର କଲେ ଦେବଗଣ ରୁଦ୍ର ଯେ ରହିଲେ ତପେଣ। ଯେମନ୍ତେ ହେବ ତପ ନଷ୍ଟ ପାର୍ବତୀ ସଙ୍ଗେ ହେବ ଭେଟ। ଏତେ ବିଚାରି ଦେବଗଣ କନ୍ଦର୍ପ ପାଶକୁ ରାଇନ। ତା ସଙ୍ଗେ ବସନ୍ତକୁ ରାଇ ବୋଇଲେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ତୁହି। ରୁଦ୍ରଙ୍କ ତପ ଭଗ୍ନ କର ବେଗେଣ ମାରି କାମ ସର। ଇନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞାରେ କାମ ଗଲା ରୁଦ୍ର ତପୋବନେ ମିଳିଲା। ଦେଖିଲେ ରୁଦ୍ର ତପ ଘୋର ପଶି ପାରିଲେ ପାଖର। ବସନ୍ତ ବହିଲା ପଛର ମାରି ବିନ୍ଧିଲା କାମ ସର। ଆଖି ଖୋଲନ୍ତେ ଦେବହର ଭସ୍ମ ହୋଇଲା ସେହି ଠାର। ବସନ୍ତ ପଛେ ଲୁଚିଥିଲା ଡରେ ସେ ପଳାଇନ ଗଲା। ମିଳିଲା ଦେବ ସଭାରେଣ କହିଲା କନ୍ଦର୍ପ ମରଣ। ଦେବେ ମୌନ ବ୍ରତ ହେଲେ କନ୍ଦର୍ପ ଭସ୍ମ ସେ ଶୁଣିଲେ। ତକ୍ଷଣେ ବସନ୍ତ ଚଳିଲା ରତିକି ବାରତା କହିଲା। ସେ ରତି ପତି ହତ ଶୁଣି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ପଡ଼ିଲା ଧରଣୀ। ଘଡ଼ିକେ ଚେତନା ପାଇଲା ଅନେକ ବିଳାପ ସେ କଲା। ଚିନ୍ତା କରିଣ ଆରୋପଣ ଯାଇ ପଶିବି ତହିଁ ରେଣ। ଏ ଦେହ କ୍ଷଣେ ନ ରଖିବି ଅଗ୍ନିରେ ଝାସି ଭସ୍ମ ହେବି। ବସନ୍ତ ଅନେକ ବୁଝାଇ କେବେହେଁ ରତି ନ ବୁଝଇ। ବୋଇଲା ତୋର ପୁତ୍ର ଅଛି ସନ୍ତାପ ନ କର ଗୋ କିଛି। ବସନ୍ତ ବହୁତ କହିଲା କେବେହେଁ ରତି ନ ବୁଝିଲା। ରତିର ହତ ମନ ଜାଣି ବସନ୍ତ ଚିତ୍ତା ଆରୋପଣି। କାଷ୍ଠ ସଂଯୋଗ ଗୁଆ ଘୃତ ଅନଳ ଜାଳିଲା ବସନ୍ତ। ରତି ଯେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରି ଆତ୍ମା ଉତ୍ସର୍ଗ ବିଧି ସାରି। ଅଗ୍ନିରେ ପଶନ୍ତେ ତରୁଣୀ ଆକାଶେ ହେଲା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ।
ରତି ତୁ ଅନଳେ ନ ପଶ, ନଦିଅ ଅକାରଣେ ଝାସ। ପତିର ସଙ୍ଗ ନ ପାଇବୁ, ବ୍ୟର୍ଥେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇବୁ। ଏତେ କହିଣ ଦେବଗଣ, ତାପାଶେ ମିଳିଲେ ଆସିଣ। ବୋଇଲେ ତୋର ପୂର୍ବ ଦୋଷ, ତେଣୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଗଲା ନାଶ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣିଣ କାମିନୀ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କଲାକ ଦଇନି। ବ୍ରହ୍ମା ବୋଇଲେ ରତି ଶୁଣ, ତୋହର ପତି ଜନ୍ମ ଗୁଣ। ସୁନ୍ଦର ନାମେ ନୃପବର, ତୁ ପୂର୍ବେ ଭାରିଜା ତାହାର। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ତେଜି ପତି, ପର ପୁରୁଷେ କଲୁ ରତି। ସେ ଦୋଷ ଏକାକେ ଫଳିଲା, ତେଣୁ ତୋ ପତି ଭସ୍ମ ହେଲା। ପୁଣି କେତେ କାଳ ଅନ୍ତରେ, କୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ ଅବତାରେ। ଯାହାଙ୍କ ଭାରିଜା ରୁକ୍ମିଣୀ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜନ୍ମ କମଳିନୀ। କନ୍ଦର୍ପ ତାହାର ଗର୍ଭରେ, ଜନ୍ମିବ କୃଷ୍ଣର ବୀର୍ଯ୍ୟରେ। କୃଷ୍ଣର ଘରେ ହେବ ଜନ୍ମ, ନାମ ତା ହୋଇବ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଶମ୍ବର ଘରେ ରହିଥିବୁ, ତହିଁ ତୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନେ ବରିବୁ। ଭେଟ ପାଇବୁ ତେତେବେଳେ, ବ୍ୟର୍ଥେ ନ ପଶ ଅନଳେ। ବୈଶାଖ ମାସ ଧର୍ମ କର, ସେ ଦୋଷ ହୋଇବ ନିସ୍ତାର। ନିତ୍ୟ ଗଙ୍ଗାରେ କର ସ୍ନାନ, ଦିଅ ତୁ ପାଣି ପଣା ଦାନ। ବିପ୍ରଙ୍କ ପାଦେ ସେବା କର, ଏତେ କହିଣ ବେଦ ବର। ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନକୁ ଗଲେ, ରତି କର୍ମକୁ ଆଦରିଲେ। ବୈଶାଖେ କଲେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ, ଅନେକ କଲେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ। ସେ ପୁଣ୍ୟେ ପାପ ବିନାଶିଲେ, ଉତ୍ତମ ଗତିକି ଲଭିଲେ। ସତୀଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ଆଗର, ସେ ସୁତ ଦେବ ବିପ୍ରବର। କହିଲେ ଶୁଣ ନରନାଥ, କର ଏ ବୈଶାଖ ବ୍ରତ। ଭଣିଲେ ଭାବେ ମୂର୍ଖ ରାମ, ଏ ଅଧ୍ୟା ନବ ଯେ ପ୍ରମାଣ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣେ ବୈଶାଖ ମାହାତ୍ମ୍ୟେ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ ସମ୍ବାଦେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହିଷାସୁର କନ୍ଦର୍ପ ଦଗ୍ଧ ରତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ବୈଶାଖ ପ୍ରଶଂସା କଥନେ ନାମ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଇଏ ଥିଲା ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର କଥା। ଏଠାରେ ଶିବ ତ ଚାଲିଗଲେ ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ସତୀଙ୍କ ଭସ୍ମ ହେବା ପରେ। ତାପରେ ହିମବନ୍ତ ଘରେ ପାର୍ବତୀ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ମହିଷାସୁରର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସେ ବର ପାଇଥିଲା ଯେ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ହାତରେ ହିଁ ମରିବ। ସେ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଜୟ କରିକି ସବୁ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ତଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସବୁ ଦେବଗଣ ଆସି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଦେବଗଣ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆୟୁଧ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ଦେଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଆଉ ଚକ୍ର ଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର କମଣ୍ଡଳୁ ଦେଲେ। ବଜ୍ରକୁ ଦେଲେ ଆଖଣ୍ଡଳ। ତରୁଣ ଫାସ କରେଦେଲା, ଯମଦଣ୍ଡକୁ ସମର୍ପିଲା। ଏମନ୍ତ ସର୍ବ ଦେବେ ମିଳି, ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସର୍ବ ଦେଲେ ତୋଳି। ତାପରେ ଗିରିବର ହିମବନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସିଂହ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ବାହନ ପାଇଁ। ଆଉ ଦୁର୍ଗା ସେଇ ସିଂହରେ ବସି ମହିଷାସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ମହିଷାସୁର ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ତା ଦୁର୍ଗା କହିଲେ ହଁ ହଁ, ସେ ତ ଏକାକୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଜିତିପାରିବ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ। ମହିଷାସୁର ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକିରି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲା। ଦୁର୍ଗା ସେତେ ସମୟରେ ମହିଷାସୁରର ସୈନ୍ୟ ସବୁ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ଚଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଲେ। ତାପରେ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଗା ଦୈତ୍ୟ କୂଳକୁ ନାଶ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେବଗଣ ସବୁ ବିଚାର କଲେ ଯେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କିଭଳି ପୁଣି ଶିବଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇବେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ କାମଦେବ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ତପଭଗ୍ନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ରୁଦ୍ର ଆଖି ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କାମଦେବ ସେଠାରେ ହିଁ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ରତି ମଧ୍ୟ ସେ ଝାସ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆକାଶବାଣୀ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣିଲେ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ରତିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବୈଶାଖ ମାସ ପାଳନ କରିବାକୁ, ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଓ ପଣା ପାଣି ଦାନ କରିବାକୁ। ତେବେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହେବ। ଆଉ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ନିଜ ପତି ଭାବରେ ପାଇବେ। ଏଣୁ ଅନଳରେ ଝାସ ନ ଦେଇ ବୈଶାଖ ମାସକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ରତିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି।
ନିତ୍ୟ ଗଙ୍ଗାରେ କର ସ୍ନାନ, ଦିଅ ତୁ ପାଣି ପଣା ଦାନ, ବିପ୍ରଙ୍କ ପାଦେ ସେବା କର, ଏତେ କହିଣ ଭେଦବର। ତାପରେ ରତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଥା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁତଦେବ ସତ୍ରିତ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଶୁଣ ନରନାଥ, କର ଏ ବୈଶାଖ ବ୍ରତ, ଭଣିଲେ ଭାବେ ମୂର୍ଖ ରାମ, ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ନବ ଯେ ପ୍ରମାଣ। ତେବେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆଜି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ, କଥାଟି ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ଶୁଣିପାରିଲେ, ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ତାହେଲେ ପୁଣ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ। କମେଣ୍ଟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମଟି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ରହନ୍ତୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଏଇ ବୈଶାଖର 30 ଦିନର 30ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ।